이제 하나님의 말씀은 열왕기하 3장 9절부터 20절까지 말씀입니다. 제가 한국어로 읽고 우리 나라 목사님께서 인니어로 읽으시겠습니다. 하나님의 말씀을 경청하시겠습니다. 이스라엘 왕과 유다 왕과 에돔 왕이 가더니 길을 둘러간 지 7일에 군사와 따라가는 가축을 먹일 물이 없는지라. 이스라엘 왕이 이르되 슬프다. 여호와께서 이 세 왕을 불러 모아 모압의 손에 넘기려 하시는도다 하니 여호사밧이 이르되 우리가 여호와께 물을 만한 여호와의 선지자가 여기 없느냐 하는지라. 이스라엘 왕의 신하들 중에 한 사람이 대답하여 이르되 전에 엘리야의 손에 물을 붓던 사밧의 아들 엘리사가 여기 있나이다 하니 여호사밧이 이르되 여호와의 말씀이 그에게 있도다 하는지라. 이에 이스라엘 왕과 여호사밧과 에돔 왕이 그에게로 내려가니라. 엘리사가 이스라엘 왕에게 이르되 내가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 당신의 부친의 선지자들과 당신의 모친의 선지자들에게로 가소서 하니 이스라엘 왕이 그에게 이르되 그렇지 아니하니이다. 여호와께서 이 세 왕을 불러 모아 모압의 손에 넘기려 하시나이다 하니라. 엘리사가 이르되 내가 섬기는 만군의 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 만일 유다의 왕 여호사밧의 얼굴을 봄이 아니면 그 앞에서 당신을 향하지도 아니하고 보지도 아니하였으리이다. 이제 내게로 검은 고 탈 자를 불러오소서 하니라. 검은 고 타는 자가 검은 고를 탈 때에 여호와의 손이 엘리사 위에 있더니 그가 이르되 여호와의 말씀이 이 골짜기에 개천을 많이 파라 하셨나이다. 여호와께서 이르시기를 너희가 바람도 보지 못하고 비도 보지 못하되 이 골짜기에 물이 가득하여 너희와 너희 가축과 짐승이 마시리라 하셨나이다. 이것은 여호와께서 보시기에 작은 일이라. 여호와께서 모압 사람도 당신의 손에 넘기시리니 당신들이 모든 견고한 성읍과 모든 아름다운 성읍을 치고 모든 좋은 나무를 베고 모든 샘을 메우고 돌로 모든 좋은 밭을 헐리이다 하더니 아침이 되어 소재 드릴 때에 물이 에돔 쪽에서부터 흘러와 그 땅에 가득하였더라. 아멘. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewani yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada Raja Nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak, sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang dan yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. 아멘. 네, 특별 찬송이 있습니다. 우리 사랑의 집수리 팀 찬송가 411장 아 내 맘속에 특송 하시겠습니다.
함께 읽은 오늘 성경 이 본문의 상황은 이 강력한 모압 왕을 대항하기 위해서 이스라엘 왕, 유다 왕, 그리고 이 에돔 왕이 동맹을 맺은 상황입니다. 이스라엘 왕, 남유다 왕, 그리고 에돔 왕이 모압 왕과 싸우기 위해서 이 동맹을 맺은 겁니다. 그런데 이 동맹을 맺은 세 명의 왕에게 위험이 이제 닥쳐왔습니다. 어떤 위험이 왔는가 보니까 9절에 보시면 이스라엘 왕과 유다 왕과 에돔 왕이 가더니 길을 둘러간 지 7일에, 그러니까 7일 동안 딱 전쟁터로 가는 중에 군사와 따라가는 가축을 먹일 물이 없는지라, 물이 떨어졌습니다. 전쟁터에서 물이 떨어졌다는 것은 이제 패배지요. 당연히 지는 겁니다. 물이 떨어졌는데 싸울 수도 없고 또 이 생명, 어떤 생존과 직결되는 겁니다. 당연히 패배입니다. 근데 이때 11절에 보시니까 11절 여호사밧이 이르되, 그러니까 남유다 왕이죠. 여호사밧, 우리가 여호와께 물을 만한 여호와의 선지자가 여기 없느냐. 그러니까 선지자를 찾습니다. 물 떨어졌는데 선지자를 찾는다. 참 이상하죠? 물이 없는데 선지자를 찾습니다. 물이 없으면 어떻게 합니까? 군수물자 담당하는 사람, 이 장군을 불러오든지 아니면 이 물 관련된 어떤 관리하는 부하 직원을 이제 찾아야 됩니다. 야, 너 와봐라. 왜 물 떨어졌냐? 어떻게 된 거냐? 이렇게 따져 물어야 되는데 여호사밧 왕은 선지자를 찾습니다. 물 떨어졌는데, 공경에 빠졌는데, 어려움에 처했는데, 엄청난 위험에 직면했는데 이 선지자를 찾고 있습니다. 우리 같으면 누구를 찾겠습니까? 이렇게 물이 없는 상황에서 여호사밧 왕이 선지자를 찾은 그 이유가 무엇이겠습니까? 왜 물이 없는데 군수물자 담당자를 찾는 게 아니라 선지자를 찾은 그 이유가 무엇이겠습니까? 그 이유를 우리가 12절을 볼 때 알 수 있습니다. 12절에 답이 있습니다. 12절에 보니까 여호사밧이 이르되 여호와의 말씀이 그에게 있도다, 이것입니다. 여호사밧은 하나님 말씀 붙들면 문제가 해결된다, 이것을 믿고 있었던 것입니다. 하나님 말씀은 선지자의 입술을 통해 고백되어지니 선지자를 찾았던 것입니다. 선지자는 하나님 말씀 붙드는 사람이고 사람이니까 하나님 말씀을 전하는 사람이니까 여호사밧이 그 무엇보다 하나님의 말씀부터 붙들기 위해서, 하나님의 그 음성을 듣기 위해서 선지자를 찾았던 것입니다. 이처럼 우리도 인생의 위험 문제 앞에서 하나님 말씀부터 붙잡으시기를 소망합니다. 어떤 어려움들이 닥쳐오고 인생의 풍랑이 오고 이렇게 해볼까 저렇게 해볼까 내 힘으로 일단 감당하는 것이 아니라 일단은 하나님의 말씀부터 붙드시기를 소망합니다. 따라서 우리도 하나님의 말씀을 붙잡기 위해서 여호사밧 왕은 이 엘리사 선지자라는 통로를 통해 하나님 말씀을 받았다면 지금을 살아가는 우리는 어떤 통로가 있습니까? 큐티 생활이라는 통로, 또 성경 공부라는 통로, 또 지금 제가 전하는 이 하나님의 말씀 설교라는 통로를 통해서 하나님 말씀부터 붙잡으시기를 소망합니다. 또한 더 나아가 대신방을 통해 하나님 말씀을 듣는 그 통로, 이렇게 하나님의 말씀의 통로를 붙잡으셔서 우리의 모든 인생의 문제, 어려움들, 위험을 다 이겨내시고 극복해내시는 우리 모든 성도님들 되시기를 간절히 축복합니다. 그러면 여러 통로, 제가 앞서 말씀드린 큐티 생활이라는 통로, 설교라는 통로, 성경 공부라는 통로, 대신방이라는 통로, 여러 이제 교회에서 이제 제공하는 많은 프로그램을 통해 말씀의 통로를 우리가 잡을 수 있는데, 근데 이런 여러 통로를 통해서 하나님의 말씀을 붙잡으면 인생의 어려운 문제가, 인생의 위험 문제가 어떤 식으로 해결되겠습니까? 어떤 식으로 해결되겠습니까? 이를 본문 통해서 두 가지로 살펴보고 삶에 적용하셔서 인생의 위험 문제를 다 이겨내시기를 간절히 소망합니다. 첫째로, 급한 문제부터 해결될 것입니다. 급한 것부터. 내가 원하는 문제부터 해결되는 거 아닙니다. 내가 필요로 하는 문제부터 해결되는 게 아니라 하나님 보시기에 급한 문제, 하나님 보시기에 딱 급한 문제, 내게 가장 급한 문제, 이것부터 하나님이 해결해 주신다는 것입니다. 지금 세 명의 왕이 겪는 위험 문제가 무엇입니까? 물이 없다는 문제지요. 물이 없다는 문제, 이게 가장 급한 문제입니다.
이 위험 문제가 발생하니까 엘리사 선지자를 통해 하나님 말씀을 붙듭니다. 이때 붙들었던 말씀이 어디에 나오냐면 17절에 나옵니다. 17절에 보니까 여호와께서 이르시기를 너희가 바람도 보지 못하고 비도 보지 못하되 이 골짜기에 물이 가득할 거다. 너희와 너희 가축과 짐승이 마시리라. 반드시 마신다, 이 의미죠. 마시리라 하였느니라. 선지자를 통해 하나님 말씀 듣습니다. 비도 없고 여기 바람도 없지만 물이 생길 거다, 이 말씀 나옵니다. 이 말씀을 믿었더니 물이 없는 급한 문제를 해결해 주신 은혜가 임했다고 20절에 말씀하시죠. 20절 보시니까 20절 아침이 되어 소재 드릴 때 물이 에돔 쪽에서부터 흘러와 그 땅에 가득하였더라. 아침이 되어 딱 예배를 드렸더니 하나님 말씀 붙들었더니 물이 발생했다, 이렇게 약속하고 계십니다. 우리도 이 말씀대로 있는 그대로 말씀 믿고 내 인생의 급한 문제 해결함 받으시기를 간절히 소망합니다. 17절에서 전하신 하나님의 말씀을 믿었더니 물 없음이라는 이 급한 문제가 물 있음으로 바뀌었다라는 것입니다. 말씀을 있는 그대로 붙드시기를 소망합니다. 우리 가정의 급한 문제, 내 삶에 다가온 급한 문제, 우리 교회에 다가온 급한 문제, 지금 한국 땅에 어떤 태풍이 몰려오고 있는데 그것 때문에 발생하는 급한 문제 분명 있을 것입니다. 그 급한 문제, 오늘 비가 막 내리고 내일 모레쯤에는 이제 제주도 그쪽 남해안 쪽에 이제 상륙한다 하는데 그 급한 문제 하나님 해결해 달라고, 해결되게 해달라고 17절 말씀을 우리가 붙드시면 참 좋겠습니다. 이러한 급한 문제를 해결하는 방법은 하나님의 말씀을 붙드는 방법임을 오늘 말씀을 통해 메시지를 깊이 받으시기를 소망합니다. 20절에서 말씀대로 했더니 급한 문제가 해결된 은혜를 하나님이 약속해 주신 것입니다. 20절에 딱 약속되어 있는 것입니다. 17절 말씀을 믿었더니 20절과 같은 복이 임했다는 것입니다. 17절 말씀을 믿었더니 급한 문제 해결됐다, 20절에서 약속하신 것입니다. 내 인생에 급한 문제 있으면 17절 말씀 믿고 기도하시고 20절과 같은 응답 얻으시기를 간절히 축복합니다. 그런데 세 명의 왕들이 17절 말씀을 신뢰하기란 정말 쉽지 않았을 겁니다. 이 믿음이라는 게 이게 참 쉬운 것 같으면서 어려워. 우리 안복희 장로님도 기도해 주셨지만 하나님이 멀리 계신 것도 같고 가까이 계신 것도 같고 참 이런 게 인간의 어떤 나약함인데 이걸 다 성화의 과정이 진행되는 게 바로 우리 인생인 것인데, 그런데 세 명의 왕들도 17절 말씀 믿는 게 정말 어려웠을 겁니다. 왜냐하면 17절 다시 보시면 17절에 보니까 이게 있습니다. 이게 줄치셔도 좋은데 바람도 보지 못하고 비도 보지 못하되, 이거 믿을 수 있습니까? 이런데 물이 생긴다고 하는 겁니다. 당시에 이 고대 시대의 이 사람들의 상식 속에는, 지식 속에는, 경험 속에는 말도 안 되는 얘기입니다. 바람도 없는데 비도 없는데 온다? 이거 말도 안 되는 겁니다. 상식을 벗어납니다. 상상 초월인 것입니다. 우리 지식의 범주를 넘어서는 것입니다. 그런데 20절에 약속된 게 물이 발생했다는 것입니다. 믿었더니 발생했다는 것입니다. 이처럼 물이 생길 수 없는 조건에서 물을 주겠다는 상상 초월적인 말씀을 우리도 믿음으로 용기 있게 받으시기를 소망합니다. 도저히 믿고 의지하기에는 부담되는 말씀을 주셔도 받으시기를 원합니다. 또 20절에 보시면 에돔 쪽에서 왔다 그러죠. 물이 에돔 쪽에서 왔다. 인리어 성경 보니까 띠바띠바 이렇게 나옵니다. 갑자기입니다. 갑자기 왔다. 띠바띠바. 갑자기 에돔 쪽에서 물이 솟구쳤다. 말이 안 되는 겁니다. 왜냐하면 이스라엘 지형, 에돔은 남쪽에 있습니다. 남쪽에서 물이 올라올 수가 없습니다. 북쪽 시몬산에서 물이 흘러내려올 수는 있어도 남쪽 에돔 쪽에서 물이 온다? 이건 말이 안 되는 것입니다. 그런데 거기서 물이 발생했다. 이것은 기적의 역사입니다. 상상 초월적인 하나님 말씀을 믿었더니 발생한 하나님의 능력의 역사인 것입니다. 이 역사가 말씀을 믿는 우리 모두에게 임하기를 소망합니다. 큐티 말씀, 내 생각, 지식을 넘어서는 큐티 말씀 올 때 있습니다. 아유, 하나님 이거 어떻게 믿어요? 하는 말씀이 올 때가 있습니다. 설교 말씀도 그리고 이거까지 하라고 하면 참 부담됩니다 하는 설교 말씀도 있습니다. 그러나 하나님의 말씀을 있는 그대로 믿고 받을 때에 하나님의 그 역사가 우리 삶에 펼쳐지고 급한 문제가 해결되는 역사를 우리가 체험하게 될 줄 믿습니다. 내 생각에는 이것 있어야 되는데 바람도 있어야 되고, 내 생각에는 비도 있어야 내 사업장 좀 해결될 것 같은데, 내 가정
바람도 있어야 되고 비도 있어야 우리 가정 평안할 텐데 이런 내가 생각하는 그 있어야 되는 목록들이 있습니다. 그러나 하나님의 생각은 아닙니다. 없어도 하나님이 해결해 주신다고 17절 말씀 믿을 때 해결해 주신다고 20절에서 약속하고 계시는 것입니다. 이 말씀을 믿음으로 받으시고 하나님의 일하시면 내 생각 지식을 넘어섬을 믿으시기 바랍니다. 하나님의 역사는 내 경험을 초월하신다는 것을 믿음으로 받으시길 원합니다. 믿음으로 받으시고 급한 문제 다 해결 안 받으시는 우리 모두 되시기를 간절히 축복합니다. 하나님의 말씀을 붙잡으면 인생의 위험 문제가 어떤 식으로 해결되는지, 둘째, 목표를 이룰 수 있도록 인도하실 것입니다. 목표를 이룰 수 있게 인도하십니다. 자, 우리가 앞서 말씀드렸듯이 남유다 왕 여호사밧, 이스라엘 왕, 에돔 왕 왜 모였습니까? 목표가 무엇입니까? 모압 치려고. 모압 왕을 제거하는 게 목표입니다. 물 생기게 하는 게 목표가 아니죠. 목표를 향해 가다가 중간에 어려움이 생긴 것입니다. 진짜 목표는 모압을 제거하는 것입니다. 그래서 18절에서 이렇게 말씀하십니다. 18절 말씀 보니까 18절에 이것은 여호와께서 보시기에 작은 일이라. 작은 일. 뭡니까? 물 없는 건 작은 일이다. 너가 목표로 행하는 거 아니다. 작은 일이다. 그런데 여호와께서 모압 사람도 당신의 손에 넘기시리니. 목표, 모압 사람 넘기는 게 이게 큰 일인 것입니다. 물 없는 건 작은 일입니다. 작은 일 때문에 어떻게 할까 불안해하지 말라는 겁니다. 궁극적인 목표, 하나님이 우리에게 주신 그 사명, 궁극적인 그 소명, 그 우리가 나아갈 방향, 그거 거기에 무조건 도달하게 하신다고, 가장 좋은 그곳에 도달하게 하신다고 하나님이 약속하시는 말씀인 것입니다. 이렇게 하나님은 목표를 이룰 수 있도록 인도하실 것입니다. 어떤 전제가 있을 때 그러십니까? 말씀을 믿을 때, 말씀을 붙잡을 때 이 역사를 하나님이 주시는 줄 믿습니다. 이 말씀이 우리에게 힘이 되시길 원합니다. 우리에게는 인생 목표가 있습니다. 근데 갑자기 찾아오는 물 부족, 갑자기 찾아오는 어떤 어려움, 갑자기 찾아오는 이 여러 가지 건강의 악화, 그러나 궁극적으로 우리가 가야 될 그 목표를 하나님이 도달하게 하실 것입니다. 작은 일 하나님이 분명히 해결해 주시고 또 그 큰 일 목표까지도 분명히 해결해 주심을 믿고 늘 마음의 평강 얻으시기를 간절히 소망합니다. 우리 가정에는 목표가 있습니다. 우리 자녀에게도 목표가 있습니다. 우리 발리하님 교회 목표가 있습니다. 우리 야야산 비날 우리 비전센터 목표가 있습니다. 소순다열도로 믿지 않는 영혼들에게 하나님 말씀 전할 목표가 있습니다. 중간중간에 어떤 법적인 문제, 행정적인 문제, 여러 가지 이민국에서의 그런 문제들, 찾아오는 문제들, 그건 다 작은 일인 것입니다. 큰 문제, 그 목표로 나아가는 것, 하나님이 분명히 해결해 주시고 답을 주실 줄 믿습니다. 그것은 하나님 말씀 붙잡을 때 이 일이 발생하는 것입니다. 제가 설교 말씀을 준비하며 묵상하는데 이렇게 하나님 말씀 붙든다는 건 용기가 있어야 됨을 다시금 또 깨닫습니다. 15절에 보니까 15절 말씀에 15절에 선지자가 검은고를 켜달라고 요청합니다. 검은고. 그러니까 지금 우리가 한국어로 이제 번역된 게 검은고인데 이게 이제 이스라엘의 악기라고 합니다. 예배드릴 때 사용하는 악기. 예배드릴 때 사용하는 악기인데, 자 15절에 보니까 이제 내게로 검은고 탈 자를 불러오소서 하니라. 검은고 타는 자가 검은고를 탈 때에 여호와의 손이 엘리사 위에 있더니, 그 검은고를 켜달라고 하는데 예배드리겠다는 겁니다. 이렇게 해야 목표에 도달할 수 있다 얘기하는 건데, 그런데 이거 쉽지 않은 것입니다. 왜냐하면 당시에 검은고를 켜면 어떻게 됩니까? 모압 군대가 쟤네 노는구나, 쟤네 뭐 잔치 벌이는구나, 뭐 싸울 생각 안 하는 거 쳐들어올 수도 있는 겁니다. 그리고 위치가 노출됩니다. 소리가 막 나니까 이 적군들이 몰려오는 겁니다. 문제가 더 올 수도 있습니다. 그런 인간적인 생각에서 두려움이 올 수 있습니다. 내 경험으로는 이해가 안 되는 것입니다. 내 지식으로는 이거 공격받기 십상인데, 선지자는 하나님 말씀이니까 검은 것부터 켜라, 예배부터 드려야 된다, 소리 내서 예배부터 드려야 된다 얘기하는 것입니다. 세 명의 왕들은 선택해야 합니다. 우리는 어떤 선택하겠습니까? 세 명의 왕들은 용기 있게 검은고 켜는 것을 선택하게 됩니다. 믿음의 용기를 발휘해서 예배부터 드렸던 것입니다. 이렇게 하나님의 말씀을 믿는다는 것은 용기가 있어야 되고
또 간절한 믿음이 있어야 되는 것입니다. 간절한 만큼 믿고 붙잡았던 것입니다. 이러한 믿음의 용기가 있을 때 우리 삶에도 목표에 이르는 은혜를 하나님이 주실 줄 믿습니다. 전쟁터에서 찬양과 예배를 드려야 할지 말지를 고민하는 것처럼 이렇게 우리 삶에 적용하면 좋겠습니다. 지금 내가 일하는 곳, 그리고 내 가정, 직장, 삶의 현장에서 큐티한 것이 어렵다. 설교 말씀대로 살기가 어렵다. 성경 공부한 대로 적용하기가 어렵다라는 생각을 가질 수가 있습니다. 근데 어려운 그 조건 속에서 검은교를 켠다면, 그 전쟁터 그 상황에서 내 상식, 내 지식을 넘어선 그 상황에서 예배를 드린다면, 큐티를 한다면 하나님의 놀라운 축복이 세 명의 왕에게 임했듯이 우리 삶에도 임할 줄로 믿습니다. 어렵지만 하시기 원합니다. 어렵지만 믿음의 용기를 내서 하나님 말씀부터 붙잡고 나아가시기를 소망합니다. 우리 야야산 비나일무도 마찬가지입니다. 직원들이 힌두교 직원도 있습니다. 또 타종교인 직원도 있습니다. 그러나 모이면 아침에 오자마자 사도신경하고 인리어로 성경 말씀 읽고 또 개인기도 올려드리고 주기도문하고 나 했습니다. 카카오톡에 올립니다. 그거 해야 우리 직원입니다. 또 함께 공동체입니다. 이것에 대해서 마음 중심에서 하시는 분도 있고 아닌 분도 있겠지만, 그런 하나님 보시기에 이게 합당하다 여기고, 또 하나님 보시기에 야야산 비나일무 크리스천의 우리 이 재단이다 보니 이걸 해야 된다라는 선교적 마인드를 할 때에 지금까지 3년 동안 하나님이 부어주신 축복이 어마어마했음을 이 시간 간증하게 됩니다. 하나님이 인도하실 것입니다. 말씀부터 붙들 때 안 될 것 같은데, 이 사람 안 할 것 같은데 하는 사람도 제가 해야 된다 했는데 했더니 하나님 인도하심을 체험하게 됩니다. 이 역사를 우리도 믿음으로 받으시고 늘 말씀 붙들고 담대하게 나아가시는 우리 모두 되시기를 간절히 소망합니다. 하나님의 말씀을 붙잡으면 인생의 위험 문제가 어떤 식으로 해결되는지 우리가 함께 살펴보았습니다. 첫째로 급한 문제부터 반드시 해결될 것입니다. 둘째로 목표를 이룰 수 있도록 작은 문제, 이건 당연히 해결되고, 큰 문제, 궁극적으로 우리가 추구하는 그 목표, 거기에 도달하도록 하나님이 인도하실 것입니다. 따라서 우리는 큐티하면서 하나님 말씀 붙잡으셔야 됩니다. 부담돼도 설교 말씀대로 사셔야 합니다. 성경 공부하며 배운 바들을 삶에 적용하셔야 됩니다. 이렇게 할 때 갑작스러운 급한 문제 다 하나님이 해결해 주시고 궁극적으로 우리가 나아가야 될 목표까지 도달하도록 하나님이 인도하실 줄 믿습니다. 마지막으로 제가 체험했던 것 말씀드리고 설교를 마치려고 합니다. 저희 야야산 비나일무, 우리 야야산 비나일무란 재단이죠. 한국으로 치면 비영리 재단이다, 이렇게 보시면 됩니다. 이 야야산 비나일무에는 두 개의 기관이 있습니다. 발리 한인교회라는 기관, 비전센터라는 기관이 있습니다. 이 두 기관은 야야산 비나일무라는 지붕 아래에 있는 두 개의 기관입니다. 발리 한인교회는 법적으로 그렇게 보면 야야산에 속하는 것입니다. 발리 한인교회는. 그런데 발리 한인교회는 영적으로 보면 야야산 비나일무를 다 감싸 안고 있는 기관이 바로 우리 발리 한인교회입니다. 예를 들면 이것은 마치 법적으로 성전은 이스라엘 국가에 속해 있었지만, 그렇죠? 다윗성, 그 성전은 이스라엘 국가에 속해 있었지만 영적으로 성전은 이스라엘 국가를 보호하고 감싸는 역할을 했다라는 것입니다. 그래서 발리 한인교회는 영적으로 우리 전체 야야산 재단을 감싸고 있는 중요한 기관이 이 교회인 것입니다. 그런데 야야산 비나일무 그리고 비전센터 교육 선교 사업이 번창하고 아름답게 꾸며지는데 영적으로 매우 중요한 이 교회 건물이 낡아서 뭐 떨어지고 뭐가 이렇게 새고 그런 것들을 이제 보게 됩니다. 외관적으로 무너진 것에 이게 참 안타까움이 있었습니다. 그러면서 사무엘하 7장 2절에 다윗이 이런 얘기합니다. 나는 백항목 궁에 살거늘 하나님의 교회는 휘장 가운데 있도다. 이 눈물 흘리면 고백한 겁니다. 나는 이렇게 잘 사는데 하나님의 그 교회가 성막,
거기에 그냥 그렇게 좀 보잘것없이 있구나, 이것에 대해서 죄송합니다 하나님 고백하는 겁니다. 근데 이 마음이 참 제 마음이었고 우리 교우들의 마음이었습니다. 그러다가 큐티하며 더 묵상하는 중에 그래, 그러면 우리 재단의 예산을 잘 모아가지고 하나님 잘 모아서 한번 고쳐보겠습니다. 성전을 한번 고쳐보겠습니다. 그 마음 주셔서 예산을 막 모아보려고 했는데, 야야산 재단이라는 이 예산은 이렇게 또 비전센터 용으로 또 사용되어져야 합니다. 그런 부분들이 있어서 예산 창출이 참 어려웠습니다. 그래서 오늘 본문 17절 말씀처럼 바람도 없고 비도 없는데 물이 생기기를 바라야 되는 상황이었던 것입니다. 그런데 우리 발리 선교전략부 강재원 우리 부장 집사님께서 7월 7일 목요일, 날짜도 잊어버리지 않습니다. 또주 7월 7일 목요일 날 문자하셔서 사랑의 집수리 팀이 봉사하러 갈 수도 있습니다. 저는 사무엘하 7장 2절 말씀 붙들면서 우리 발리안교회 성전 보수 공사를 부탁드렸습니다. 왜냐하면 사랑의 집수리 팀은 사실은 우리 교회 외부 지역 어떤 선교를 위해서 타인들, 우리 현지인들 여기를 도와야 되는데, 일단 우리 성전부터 살리면 좋겠습니다. 우리 마음이 그렇습니다. 하나님의 그 집부터 고치면 좋겠습니다. 이 성전이 야외산을 다 아우르는 보호해주는 영적인 기관입니다. 여기부터 하면 좋겠습니다. 말씀을 드렸더니 모두 마음을 모아주시고, 우리 담임 목사님 그리고 사랑의 집수리팀 우리 당회 다 마음을 모아주셔서 그러면 성전부터 하시는 걸로 다 결의가 됐습니다. 말씀해 주셔서 감사함이 참 깊었습니다. 하나님께서 제게 사무엘하 7장 2절 나는 백향목궁에 살거늘 하나님의 교회는 휘장 가운데 있도다 라는 말씀을 주셨고, 기도하는 가운데 이렇게 교회 외관 보수라는 급한 문제가 풀렸죠. 급한 문제 일단 일단락 됐습니다. 비도 없고 바람도 없는데 일단락 됐습니다. 발리 한인교회가 앞으로 계속 영적으로 야야산을 품을 수 있도록 기도해 줄 수 있도록 궁극적인 목표, 우리 남성교회 여전도회가 다시 살아나는 은혜가 또 이번 일정 가운데 있었음을 제가 간증하고 고백하게 됩니다. 이것이 오늘 본문 말씀의 의미인 줄로 믿습니다. 우리도 하나님의 말씀을 붙들 때 급한 문제 하나님이 해결해 주실 것입니다. 우리 가정, 자녀, 내 인생의 계획, 내가 앞으로 나아갈 길, 그 비도 없고 바람도 없지만 하나님이 해결해 주실 것입니다. 궁극적인 목표, 나아갈 수 있도록, 도달할 수 있도록 하나님이 해결해 주실 것입니다. 이 말씀을 믿음으로 받으시고 모든 문제 해결함 받고 목표를 이뤄 가시면서 늘 형통과 평안을 누리시는 우리 모든 성도님들 되시기를 간절히 축원드립니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님, 은혜를 감사합니다. 비도 없고 바람도 없는데 그래도 말씀 붙들고 물이 생길 줄로 알고 믿음으로 나아갑니다. 우리 성도님들 가정에 비도 없고 바람도 없지만, 사업장에 비도 없고 바람도 없지만 물 생기게 하여 주시옵소서. 어려움, 급한 문제 해결하여 주시옵소서. 한국에 두고 온 급한 문제 해결하여 주시옵소서. 또 산적한 여러 가지 문제 속에서도 그러나 궁극적으로 우리가 나아갈 목표 하나님 도달하게 하여 주시옵소서. 늘 어렵지만 힘들지만 그 상황에서 믿음의 용기 발해서 안 되는 곳에서 검은 곡 켜며 예배하고 말씀 붙드는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 이제 다 같이 일어나셔서 복음성과 주님 말씀하시면을 부르시겠습니다. 주님 말씀하시며 내가 나아가리라. 주님 뜻이 아니며 내가 멈춰서리라. 나의 각오서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 고백합니다. 주님 말씀하시며 주님 말씀하시며 내가 나아가리라. 주님 뜻이 아니며 내가
하셨으리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오 주님 나를 이끄소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화감동 교통케 하심이 갑자기 발생한 내 인생의 급한 문제 해결해 주심을 믿고 목표를 이룰 수 있도록 인도하신다는 사실을 믿고 결단하는 우리 발리안교회 모든 교우들과 그 가족들, 또 우리 사랑의 집수리 팀과 그 가족들 가운데, 또 우리 현지인 목사님과 한국인 선교사님들 가운데 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.